જય શ્રી વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 9 હિન્દીમાં પાઠ 30 નો ભાગ 2 જેની અંદર આપણે જબ મેને પહેલી પુસ્તક ખરીદી એ પાઠનો ભાગ 2 ભણવા જઈ રહ્યા છીએ। અગાઉ મિત્રો આપણે જે આ લેખકે વાત કરી એ આપણે જોઈને, સાંભળીને, વાંચીને પછી આપણે આગળ ભણશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારો કોર્સ પાઠનો કોર્સ છે એ 24 પાઠ સુધી એ આપણે હવે ધીમે ધીમે પૂરો કરવા જઈ રહ્યા છીએ। છેલ્લો પાઠ 24મો કબીર કે દોહે એ છે અને એ આપણે 2 ભાગની અંદર પૂર્ણ કરી અને આવતા અઠવાડિયામાં આપણે કોર્સ પૂરો કરી નાખશું હિન્દી પાઠ। પછી રહી વાત ગ્રામર અને નિબંધની, તો એ પણ આપણે એ સમય દરમિયાન એ પૂર્ણ છે કરશું। આપણી પાસે સમય છે એનો આપણે સદુપયોગ કરવાનો છે। બાકી બુક તમને કહેવામાં આવશે કે બાકી બુક કમ્પ્લીટ કરીને એ લેતા આવશો, બરોબર? તો આપણે આજે 30મા પાઠનો ભાગ 2 એ આપણે છે એની શરૂઆત જે આપણે કરી હતી, બરોબર? એની આગળ આપણે એ ભણીને પછી આપણે છે આગળનો પાઠ છે આપણે ભણશું। बचपन की बात है, उस समय आर्य समाज का सुधारवादी आंदोलन पूरी जोश पर था। आने अंदर આંદોલનની વાત કરે છે કે ભાઈ આર્ય સમાજનું આંદોલન પૂરી જોશ સાથે હતું અને એના પિતાજી છે કે રાણી મંડેલા પ્રમુખ હતા અને એના માતા જે છે એ સ્કૂલની અંદર સ્ત્રી શિક્ષા અભિયાન એ કાર્ય છે એ કરતા હતા। લેખકના પિતાજી અને માતાજી। पिता की इच्छा से पिता की एक खास नौकरी थी सरकारी, लेकिन उस समय जो बर्मा बन रही थी वहाँ वो नौकरी के लिए जाते थे, लेकिन आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के ऐसे और एक कारण उसने नौकरी छोड़ दी और वो अन्य जगह पर नौकरी करने लगी। उस समय उसके घर की परिस्थिति बहुत कठिनाई से परेशान थी रही थी। उसके घर पर अलग अलग पत्रिकाएं आर्यमित्र, साप्ताहिकी, विद्योदय, गृहिणी और सरस्वती जैसे पत्रिका आती थी। लेखक और अन्य लोग पढ़ते थे। उसके साथ जो बाल पत्रिकाएं चमचम और बालसिका भी आते थे। लेखक उसको पढ़ते थे। अलग अलग वार्ता, सुंदर कन्याओं की वार्ता, राजकुमारों की वार्ता उसमें आती थी। पढ़ने की उसको वो रुचि हुई थी। उस पत्रिका के अलावा सरस्वती और आर्यमित्र भी पत्रिकाएं आती थी और वो अपनी सूझबूझ के अनुसार उसको पढ़ते थे। उपनिषद और हिंदी अनुवाद के भी सत्याप्रकाश उसके पास था, जो दयाल सरस्वती ने लिखा हुआ था। इस वार्ता में, इस पुस्तक में दयानंद सरस्वती का जीवन चरित्र, उसने कैसी घटनाएं से उसका जीवन प्रसार किया, उसकी जीवन की रोचक शैली अनेक चित्रों से सुसज्जित उसमें चित्र थे। तत्कालीन पाखंड के विरुद्ध अदम्य साहस उसने दिखाया। जो पुस्तक है सत्याप्रकाश, उसमें ये सब दयानंद सरस्वती की जीवनी में लिखा है। कितनी रोमांचक घटनाएं उसमें आती है, वो उसको प्रभावित करते हैं। किसको? लेखक को ऐसी बात सुनकर उसको अच्छा लगता है। एक घटना ऐसी है कि जो चूहे को भगवान का मीठा कार्य देखकर मान लिया कि प्रतिमा ही भगवान नहीं होती। चूहे जो होते हैं वो उंदर ने भगवान पर जो मिठाई थी वो खा ली। उसने ऐसा प्रतीत होता है कि भाई इस मूर्ति में कोई भगवान नहीं है। तो मूर्ति पूजा का विरोध उसने जो दयानंद सरस्वती ने किया था, उस बात का ठोस सबूत हमको इस सत्याप्रकाश में मिलता है। ये भी उसने क्या पढ़ा। तमाम तीर्थ, जंगल, गुफाओं, हिमशकों पर साधु के बीच जो घूम रहे थे दयानंद सरस्वती, उसकी बात उसने सुनी और पढ़ी। लेखक ने उसको अच्छा लगा। सत्य क्या है, समाज विरोधी कौन है, मनुष्य विरोधी मूल्य, रूढ़ियों का खंडन मंडन, अंत में अपने जो हत्या करने वाला था उस हत्यारे को क्षमा कर देना, ये सब घटनाएं
उस पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में थी। लेखक ने पुस्तक पढ़ी, उसको अच्छा लगा, अलग अलग रोमांचक घटनाएं, ऐसी बातें जो उसने कभी सुनी न थी, सोची न थी, पढ़ी न थी, ऐसी बातें उस पुस्तक में मिलती हैं। लेकिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते अगर वो कोई साधु बन जाए, इसलिए उसकी माँ को चिंता थी कि सारे दिन पुस्तक ही पढ़ता है। उसकी माँ को उसकी चिंता थी, कुछ पढ़े लिखे, ये पढ़ता कुछ नहीं। उसके पिताजी ने उसकी माँ ने उसके पिताजी को बात बताई कि अगर अपना बच्चा ऐसी धार्मिक पुस्तकें पढ़ता रहेगा, ऐसी पुस्तकें पढ़ता रहेगा, तो न जाने वो साधु बन जाएगा। ऐसी इसको चिंता होती थी। माँ स्कूली पढ़ाई पर इसलिए जोर देने लगी कि अब उसको स्कूली पढ़ाई में स्कूल में भेजो, वहाँ वो अपने भाई बहन के साथ, वो बच्चे के साथ पढ़ेगा, तो ये पुस्तक जो पढ़ता है अन्य पुस्तक वो नहीं पढ़ेगा। इसलिए उसको स्कूल में भेजने के लिए कहा उसके पिताजी को। चिंतित रहती, लड़का कक्षा की किताबें नहीं पढ़ता, आज कैसे होगा? तो ભણવાનો વાંચતો નથી અને બીજું વાંચે છે, વાત સાચી છે માની. તમને આ પુસ્તક વાત કરી નહીં, આજના સમયમાં મોબાઈલમાં તમે રચ્યા પચ્યા રહેતા હો, મોબાઈલમાં સારું જોતા હો, સારું કાર્ય કરતા હો છો, બરાબર, પરંતુ માને ચિંતા છે જો આખો દિવસ આ વ્યક્તિ મોબાઈલ એક્સેસરી જોવામાં કેમ ઘણી વખત બાળકો કહેવા છે મોબાઈલ એક્સેસરી આખી ખોલ નાખે પછી એ મોબાઈલ ફિટ કરે અને શોખ ભવિષ્ય એન્જિનિયર બનવાનો હોય તો એના ગુણ હોય, બધો માને એવી ચિંતા થાય છે કે મારું બાળક આખો દિવસ મોબાઈલના વાલામાં રહે છે. ઉદાહરણ તરીકે આપણે વાત કરીએ એમ અહીંયા પણ આખો દિવસ ધાર્મિક પુસ્તકો એ વાંચ્યા કરે છે, ભણવાનો ભણતો નથી, સ્કૂલે જતો નથી, તમારે ચિંતા થાય છે. साधु बनकर फिर से क्या भाग गया तो पिता के कहते ही जीवन में यही पाठ पढ़ाई कब आएगी पढ़ने दो कि भाई जीवन की पढ़ाई आप जो दौड़ एक थी शुरू करीने जो बारमी शुरू करीने 12મા ધોરણ સુધી કોલેજ જે ભણીએ છીએ એ તો વિષયનું ભણીએ છીએ. વિષયનો બહારનું નોલેજ તમને પુસ્તકોમાં મળે છે. એનો મતલબ એ નથી કે તમે આખો દિવસ બીજા પુસ્તકો વાંચ્યા કરો. ભણવાની સાથે એ પુસ્તકને તમે ઇતર પ્રવૃત્તિમાં ગણો. આજે મને શોખ નથી વાંચવાનો, કોઈ વિદ્યાર્થી હોય કે અન્ય કોઈ વ્યક્તિ હોય, વાંચન કરો, તમારું નોલેજ વધશે, પરંતુ એ નોલેજનો તમારો ઉપયોગ ભવિષ્યમાં કરવાનો છે. વર્તમાનની અંદર તમારે તમારા સ્કૂલનો અભ્યાસ છે એ પૂર્ણ કરવાનો છે. તો ક્રિકેટના શોખીન હો તો સવારમાં 7 વાગે ક્રિકેટ મેદાન વયા જાઓ, હા સાચી છે, પરંતુ ક્રિકેટની સાથે કોઈ ઇતર પ્રવૃત્તિની સાથે તમે તમારી પઢાઈમાં પણ ધ્યાન આપો, તમારા ભણતરમાં ધ્યાન આપો, તો તમારો વધારે સોનામાં સબંધ મળશે કે ભાઈ હોશિયારી પણ છે ભણવામાં અને સાથે એ પોતાની ઇતર પ્રવૃત્તિ કરે છે. બેસ્ટ સ્ટુડન્ટ ઓફ યર એવોર્ડ એ બાળકને મળે. ઘણી સ્કૂલની અંદર એવો નિયમ છે કે આખા વર્ષમાં જે પ્રવૃત્તિ કરી હોય એ પ્રવૃત્તિમાં પહેલો નંબર લાવે, મીન્સ તે ભણવામાં પહેલો નંબર હોય એને બેસ્ટ સ્ટુડન્ટ ઓફ યરનો ખિતાબ ઇનામ આપવામાં આવતો. ઘણી સ્કૂલમાં આપવામાં આવે છે. એ ભણવામાં પણ આગળ હોય, અન્ય પ્રવૃત્તિમાં પણ આગળ હોય, રમતગમતમાં પણ આગળ હોય, વાંચનમાં પણ આગળ હોય. તો આ જે લેખક છે એની માતા ચિંતા કરે છે કે ભાઈ ધાર્મિક પુસ્તકો વાંચી અથવા સાધુ બની જાય તો पिता की कहती जेल में एक पिटाई काम आएगी, पढ़ने दो. स्कूल नहीं भेजा गया था, शुरू की पढ़ाई के लिए घर पर मास्टर रखे थे. शुरुआत में जब बाप दिन के पहले दिन जो હતું એમાં મને બહાર નહોતો મોકલવામાં આવતો, ઘરે જ છે ભણવામાં છું. કામ કે મને કદાચ બીજા પ્રવૃત્તિમાં લાગી જાઉં તો એવી ડર માતા પિતાને બંનેને હતો. જો મેં કીધું છે पिता नहीं चाहती थी कि नाम शब्द उम्र में गलत संगति पर पड़ जाए, गाली गलोज सीखूं, पूरे संस्कार ग्रहण करूं. बात बहुत साची है. पिताने चिंता है कदाच बारનું વાતાવરણ જોઈ જશે તો બહારના વાતાવરણ પ્રમાણે કોઈ ખરાબ બોલતા, ખરાબ વર્તન કરતા શીખી જશે તો બાળક. એટલે પિતાને પણ નહીં કરતી, માતાને પણ નહીં કરતી, સ્કૂલમાં જવાની બનાય. શરૂઆતના દિવસોના શરૂઆતના વર્ષો જે છે એનું જ્ઞાન અભ્યાસ ઘરે કરવામાં આવતો.
अतः स्कूल में मेरा नाम लिखा गया। जब मैं 2 कक्षा तक पढ़ाई घर पर कर चुका था, तीसरे दर्जे पर जो 2 दौर थी घरे तीसरे दौर में बाद, उस दिन शाम को पिताजी उंगली पकड़कर मुझे घुमाने ले गए। लोकनाथ की दुकान पर ताजा अगार का शरबत मिट्टी की कुरवाड़ी को पिलाया, सर पर हाथ रखकर बोले, पप्पा એને સ્કૂલમાં એડમિશન કરાવી લીધું ત્રીજા ધોરણમાં। પછી સ્કૂલની શરૂઆતના આગલા દિવસે એને બહાર ફરવા લઈ ગયા ને ફરતી વખતે એને કુરવાડીની અંદર માટીના એક પાત્રની અંદર એક શરબત અનારનું શરબત પાયું કે તો શરબત પી ને શરબત પાતા પાતા એના માથા પર હાથ મૂકીને પછી એણે કીધું કે ભાઈ શું કીધું તો કે वायदा करो कि पाठ्यक्रम किताबें उतनी ध्यान से पढ़ोगे और माँ की चिंताओं मिटाओगे। कि चिंता माने चिंता है तो वायदो कर कि हूँ भणवा सिवाय कोई बीजी प्रवृत्ति नहीं करूँ, कोई खराब प्रवृत्तिमां नहीं पड़ूँ, व्यवस्थित शांति अभ्यास पूर्ण करीश। मारी चिंता जे छे कि चिंताओं हूँ मुक्त करीश। आवुं मने के आवुं पिताजीए कीधुं। उनका आशीर्वाद था या मेरी तोड़ मेहनत तीसरे और चौथे में मेरे अच्छे नंबर आए और 5वें दर्जे में फर्स्ट आया। तीजू चौथું સારું ગયું અને 5મા ધોરણમાં હું પહેલો નંબર છે એ પ્રાપ્ત કરી શક્યો। પિતાના આશીર્વાદ અને માતાના આશીર્વાદથી એને એના પ્રેમથી હું 5મી ધોરણમાં પણ સારા માર્કે પાસ થઈ ગયો, ફર્સ્ટ ક્લાસમાં। माँ ने आंसू भरकर गले लगा लिया और पिता मुस्कुराते रहे, कुछ बोले। आ साची छे रीत तमे फी भरवे माता पिता ने फी प्रमाण काम न करो। आता दरेक वालीओ खास करके मीडियम वर्गना वालीओ छे, मध्य वर्गना वालीओ छे, एना बाळको अने जाव गरीब छे एना जे विद्यार्थीओ छे एना जे वालीओ छे ए पैसो केम आवे छे ए एने खबर होय। અને એ વખતે આપણે ભણ્યા નહીં, અભ્યાસ ન કરીએ, મમ્મી પપ્પાને ચિંતા કે મારો બાળક બીજા બાળક કરતાં હોશિયાર બને, સારા માર્કે પાસ થાય, દરેક વિદ્યાર્થીઓ ભાગ લે, તે બધું બાજુમાં રહી અભ્યાસમાં પણ તમે નંબર ન લઈ શકો, સારા માર્કે પાસ ન થઈ શકો, તો માતે પિતાને બહુ ચિંતા થાય। કારણ કે આપણે વડીલો છે, આપણે પૈસા ખર્ચી, આપણને સ્કૂલની ફી, સ્કૂલના કપડાં, स्कूलना ચોપડા आदि मोंघवारी प्रमाणे तमने आपे छे। त्यारे जो तमे ओछा मार्क आवे अथवा नापास थाओ तारी माता पिताने કેટલી चिंता है कि भाई मारू भविष्य शुं, ए तमारा भविष्य करता एना भविष्य चिंता होय कि हूँ जे उमर लायक थाश ए तमारा पिताजीने ध्यान राख्युं, पैसा कमाईने मैंने मारा पप्पाने मैं सारो कारकिर्दी करी दीधुं कि सारो पुत्र हतो तो मारो पुत्र जे छे ए मारी केवी सेवा करशे। सेवा क्या थाय? पैसा हो तो नौकरी करे, पैसा कमाए, मारी चिंता दूर करे। आ दरेक माता पितानी चिंता हो। ये वखते जो तमे काम न करो, भणवानुं न भणो, तोफान कर्या करो, मस्ती कर्या करो, बार फेर्या करो, तो जेथी मित्रों आवुं खोटुं कहेवाय। अहीं जो 4 सुधी चाले, भाई नानो बाळक छे मानी लीधुं, 5 वर्ष सुधी चाले, 6 થી 12 સુધી એ બાળકનો કહેવાય છે ભારતીય બાબત એ પોતાની મેળે અભ્યાસ કરવો જોઈએ। તો ઉદાહરણ આપો, રાણા પ્રતાપ જે છે ખૂબ નાની ઉંમરે એને મુઘલો સામે યુદ્ધ કર્યું, 12 દિવસે જ્યારે કાઢી મૂકી ત્યારે લડાઈ કરી, સવારમાં રોજ 4 વાગે વહેલા 4 વાગે જાગે, રોજનો ક્રમ। સવારમાં વહેલા ઉભા થઈને કસરત કરે, योग करे, भगवान ने पूजा करे, और राणा प्रताप जे छे ए करता। तो आपणे पण छे ए आવું कदाच न करी शकीए। वहेला उभा थईने भगवानने पूजा करी, व्यवस्थित स्नान करी, भगवानने पूजा करी ने આપણો અભ્યાસમાં બેસી જઈએ તો માતા પિતાને કેટલું મજા આવે કે પાછું એ અભ્યાસ કરતી તો અભ્યાસમાં ધ્યાન, જે કોઈ જગ્યાએ ધ્યાન કે મારા ભાઈ બની શકતો હશે, અગાશીમાં કેટલા પતંગ આવતા હશે, એ નહીં। આપણે આપણો અભ્યાસનું ધ્યાન રાખવાનું। તમે સમય ઘણો બધો હોયો ગયો, 1 વર્ષ જેટલો તમે વેકેશન મોટું ભોગવું, તમે ઘરે સ્કૂલમાં ભણ્યા એવું કહેવાય, તો રિઝલ્ટ તમારું કેવું આવવું જોઈએ? ખૂબ સરસ રિઝલ્ટ આવવું જોઈએ।
10મા ધોરણની વાત કરું, 12મા ધોરણની વાત કરું, 9મા ધોરણની તમારી વાત કરું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા માતા પિતાની જે ચિંતા છે પોતાના બાળકનો વિકાસ, શારીરિક વિકાસ તો એ કરવાના જ છે, પોતે પૈસા કમાય એ તમને ખવડાવીને, પરંતુ જે કક્ષા ધોરણનો જે વિકાસ કરવાનો છે, અભ્યાસનો વિકાસ કરવાનો છે, એ બાળકે ખુદ કરવો પડે. ક્યારે થઈ શકે કે જ્યારે તમે ખૂબ સરસથી કામ કરો તો. विद्यार्थी मित्रों, अँ अपन बात करी है अंग्रेजी में मेरे नंबर सबसे ज़्यादा थे, अतः स्कूल में इनाम में मुझे 2 अंग्रेजी किताबें मिली. एक में 2 छोटे बच्चे घोंसले को खोज में बागों और गोंजों के भटकते और इस बहाने पक्षियों की जातियों, उसकी बोलियाँ, उनकी आदतें की जानकारी उन्हें मिलती हो. एक पुस्तक एवी थी कि जेनी अंदर एने अलग अलग पक्षियों बात है ये મળતી. અને પુસ્તક વાંચન કેવું કરવું જોઈએ? તો આપણે પુસ્તકનું વાંચન છે એ ખૂબ સરસ ને સુંદર રીતે કરવું જોઈએ. ઘણીવાર વાંચતા પણ એક કળા છે, પુસ્તકો શોધવા પણ એક કળા છે. હું તમને ઉદાહરણ આપું કે કોઈ પણ વ્યક્તિ છે એ પોતાની બુદ્ધિશાળી વ્યક્તિ છે, અથવા પોતે જ્ઞાની છે, અથવા પોતે સારું વાંચન કરવા ઈચ્છે છે, એ ખબર કેમ પડે? તમે એની બાજુ હજારો પુસ્તક મૂકી દો, પુસ્તકનો ઢગલો પડી ગયો, તો એના જે મનમાં વિચાર છે એવું પુસ્તક એ પકડશે. કોઈ માણસ છે કે ટીવીમાં આ વસ્તુ જોઈ છે, ખબર કેમ પડે કે આ વ્યક્તિ આ વસ્તુનો શોખીન છે, એટલે રિમોટ પકડાવી દો. એ રિમોટની અંદર એને જો ક્રિકેટ ગમશે તો ક્રિકેટમાં ઉભો રહેશે, એ જો પિક્ચર ગમશે તો પિક્ચરમાં ઉભો રહેશે, એને કોઈ ગીતમાં રસ હશે તો ગીતનું એ ચેનલ ખોલશે. આ ખબર પડે કે આ વ્યક્તિને આ વસ્તુનો શોખ છે. તો અહીંયા તમે જુઓ કે લેખકને એક પુસ્તક મળી હતી, બરાબર? એમાં એક પુસ્તક જે છે એ બંને પુસ્તક અંગ્રેજીમાં હતી અને એની અંદર પક્ષીઓની વાર્તાઓ, પક્ષીઓ વિશે માહિતી મળતી. બીજી કિતાબ છે ટ્રસ્ટી દંગ, જેની અંદર कितने प्रकार के होते हैं, जिसे पानी की कथाएं, अलग अलग पानी की बात, कौन सा माल लाद कर सजाते हैं, कहाँ ले जाते हैं, नाविक की जिंदगी कैसे होती है, कैसे जीव मिलते हैं, वेल होती, कहाँ शांत होती, એટલે દરિયાઈ વાત. તો દ્રષ્ટિ દંડ અને દરિયાના પાણીની વાત, દરિયાની વનસ્પતિની વાત, દરિયામાં જે જીવ છે એની વાત, અલગ અલગ પ્રકારના જીવોની વાત, આ પુસ્તકો બે એને વાંચી. इन दो पुस्तक किताबों की एक नई दुनिया का द्वारा मेरे खुल गया. पक्षियों से मेरा आकाश और रहस्यों से भरा समुद्र. पक्षियों एक समुद्र જે કહેવાય કે પક્ષીની જાતિઓ જે છે એની વિશે હું खूब जानवा लगी. पिता ने अलमारी के खाने में अपनी चीजें हटाकर जगह बनाई और मैं दोनों किताबें उस खाने में रख दी. કેટલો શોખ છે વિદ્યાર્થી જો કે બે પુસ્તક જે વાંચી છે એ પુસ્તક વાંચીને પાછી એની જગ્યા ઉભી. આજે આપણે શું કરીએ છીએ? ઘરે સ્કૂલે જઈએ તો દફતર આપણું દરવાજે પડ્યું હોય, બૂટ દરવાજે પડ્યા હોય, મોજા તો અંદરના ભાગમાં પડ્યા હોય. એમ નહીં, જ્યાં તમે જે વસ્તુ લીધી છે ત્યાં તમારું વ્યવસ્થિત મૂકો. ભલે આપણે કહેવું કે ભાઈ તમે ટેબલ ઉપર થેલો લીધો હતો, ટેબલ ઉપર થેલો મૂકવો છે. જ્યાં જે વસ્તુ લીધી છે ત્યાં તમે એને મૂકી દો. આ લેખક આવા કે પોતે જાતિમાં લીધું હતું ત્યાં એ પોતે વસ્તુ મૂકી દે. એના પિતાજી એને અલમારી આપી, કબાટ આપ્યો, અને કબાટની અંદર એટલે જગ્યા કરીને એ પુસ્તક છે વ્યવસ્થિત જગ્યા મૂકી દીધા. વાંચીને પછી જ્યાં જોતા હોય પુસ્તક લઈ લેવાનું. એને નાની લાઇબ્રેરી બનાવી. તો આની અંદર આપણે લેખક એવું કહે છે, पिता ने अगर आज से यह खाना तुम्हारा, अपनी किताबों का यह तुम्हारी लाइब्रेरी है. શું કીધું કે આજથી તારા પુસ્તક રાખવાના છે, આ તે નાની लाइब्रेरी, यहाँ से आरंभ हुई बच्चे की लाइब्रेरी. छोटे से बच्चे जो लेखक थे उसकी लाइब्रेरी शुरू हुई. आप पूछ सकते हैं कि किताबें पढ़ने का शौक और ठीक किताबें इकट्ठे करने की सनक क्यों सवाल हो? घराने पुस्तक खरीदवा वाँचवा न गमे, पुस्तक खरीदवा गमे, समय वाँचे पण खरा.
तो आ वस्तु आ लेखक આપણને કહે છે उसका कारण था बचपन का अनुभव નાનપણથી જેને ટેવ એવી પડી હતી કે એને પુસ્તકો વાંચવાનો શોખ થાય તમે જેવું નાનપણમાં કરો એવું મોટાથી કરવાનો છો નાનપણમાં પિતા માતા જે પ્રમાણે કાર્ય કરે તમે જોઈ જોઈને તમે એની જેવા બનવાનો છો અથવા જો તમારો અગાઉના પુનર્જન્મના જો તમારા સંસ્કાર હોય તો તમે એ પ્રમાણે કાર્ય કરશો પણ નાનપણથી તમારામાં એક પ્રકારના ગુણ સારા ગુણ નરસા ગુણ એ નાનપણથી તમારામાં છે વિકાસ થાય છે इलाहाबाद भारत के प्रख्यात शिक्षा केंद्र में एक रहा ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित पब्लिक लाइब्रेरी से लेकर महान मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित भारती भवन तक अपने मोहल्ले की लाइब्रेरी थी हरिभवन स्कूल की छुट्टी से मिले मैं उससे जाकर अध्ययन करता था लेखक છે એ પોતે અગાઉ કીધું કે તારે માતાની ચિંતા ઓછી કરવાની છે એટલે પોતે ભણવા પહેલો નંબર આવે વિદ્યાર્થીમાં પહેલો નંબર આવે ને સમય મળે ત્યારે આ જે લાઇબ્રેરી છે હરિભવન ત્યાં પણ જઈને પુસ્તકો વાંચતા તો આવો શોખ છે કે આ પાઠની જબ મેને પહેલી પુસ્તક ખરીદી એમાં આપણે જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો આ પાઠ બહુ સરસ છે વાંચવાની મજાનો પાઠ છે તમારે એનો સ્વાધ્યાય લેશન છે એ લખું છું કે ભાઈ સ્વાધ્યાયમાં તમારે લેશન स्वाध्याय प्रश्न क्रमांक 1 થી 7 લખો વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે આપણે આ પાઠ છે એ પૂર્ણ જાય કરીએ છીએ